the amplitude modulation la நம்ம என்ன பார்த்தோம், the signal was assumed to be, to understand the concept of amplitude modulation, the signal was assumed to be a sinusoidal signal. But ஒரு single frequency ல இருக்காது, அது band of frequency ல வரும். omega s minimum, omega s maximum அப்படிலாம் பார்த்தோம் இல்லையா, and band upper side band side lower side bandலாம் பார்த்தோம் இல்லையா. எப்படி அது பண்ணும்போது என்ன பண்ணினோம், the carrier உடைய amplitude was modified to include the signal. அது amplitude modulation. So amplitude of the carrier wave is altered in accordance with the signal wave னு பார்த்தோம். இப்போ frequency and phase angle modulation அப்படின்னு வரும்பொழுது, frequency modulation இன்னொன்று third வந்து phase modulation அப்படின்னு வரும்பொழுது, the carrier உடைய frequency is altered in accordance with the signal wave written here. Usually இது இப்படி signal wave நம்ம வந்து ஒரு single sinusoidal wave எழுதுறோம், single frequency sinusoidal wave அப்படி இருக்காது. The signal is usually written as some f of t dt from 0 to t னு வச்சுப்போம். So this is how the function is a continuous function of various different frequencies, function of time னு இதில் மென்ஷன் பண்ணி இப்படி எழுதுவாங்க. இதை பற்றி இப்போ ஒரி பண்ண வேண்டாம், இந்த மாதிரி எழுதலான்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இட்ஸ் a simple sum of all those functions continuous வரும்பொழுது integral sign நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். So this was attached with the amplitude in the amplitude modulation. Now this is to be attached with the frequency here. So in the aspect, similarly phase modulation வரும்பொழுது it is along with the phase angle. The entire omega ct plus phi is called phase angle of the carrier. So the alteration or alteration சொல்லணும், இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் altered எழுதியிருக்கேன். In fact alteration னா என்ன, it is changed, the frequency or the phase is changed in accordance with the signal இந்த கேஸில். அப்போ frequency modulationல how will the wave appear னு பார்க்கலாம். நம்ம once again assume the signal wave to be a single frequency sinusoidal one. Right? The carrier, remember, is a frequency of high radio frequency இல்லையா, omega cங்கிறது. இது வந்து ES, ECங்கிறது at high frequency radio frequency. அப்போ இது யூனிஃபார்மாக போடணும். மேக்னிடியூட் ES, இது EC இது, அண்ட் யூனிஃபார்மாக ஒரு ஃபுல் சைக்கிளுக்கு போட்டு வைக்கலாம். தட் இஸ் ஃபுல் சைக்கிள் ஆஃப் யூனிஃபார்மாக இருக்கணும். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரா தி வேரியேஷன் E, which is the phase modulated signal with respect to இதெல்லாம் with respect to time. X axisல டைம் இருக்கு. The phase modulated signal, the carrier is been modulated in terms of its phase frequency and phase இருக்கிறது. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் பார்க்கறதுக்கு இருக்கும். phase modulated signal சரி, frequency modulated signalum பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும். இங்க amplitude of the carrier will not change, it is going to remain as EC, but the frequency and the phase modulation change ஆகும்போது ரெண்டுமே frequency தான் ஆல்டர் பண்ணும். So frequency alter ஆச்சுன்னா என்னன்னா, the upper half, that is first half cycle of this signal இருக்கும் பொழுது இந்த பாசிட்டிவ் half cycle னு சொல்லுவோம், இந்த நெகட்டிவ் half cycle னு சொல்லுவோம். இந்த பாசிட்டிவ் half cycle இருக்கும் பொழுது the frequency of the carrier will be very large, and அப்போ naturally then large என்ன பண்ணணும், வேவ் லென்த் ஷார்ட்டா வரையணும். இது ஒரு வேவ் லென்த் இல்லையா, இந்த இடத்துல இருந்து இருக்கிறது ஒரு வேவ் லென்த். சேம் வே the வேவ் லென்த் here is this. ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகும் போது வேவ் லென்த் இன்னும் குறையும். ஸோ இதை வந்து க்ரௌடடா வரையணும். எப்போ இந்த பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் வரைக்கும் க்ரௌடடா இருக்கும். The frequency is more in the positive off cycle and less during the negative off cycle. இன்ஃபேக்ட் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னு பார்க்கும்பொழுது என்ன பண்ணலாம், அந்த
frequency difference வரும் இல்லையா, FC minus FSங்கிற மாதிரி ப்ளஸ் மைனஸ் மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி. ஸோ திஸ் டிஃபரன்ஸ் கேன் பி கால்டு டெல்டா எஃப். இந்த எஃப்சிங்கிறத நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க, சென்ட்ரல் ஃப்ரீக்வன்சின்னு எழுதுவாங்க. இதை சென்ட்ரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் ரெஸ்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஃப் தி கேரியரை. அது என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ஆஃப் த சிக்னல் போது க்ரௌட் ஆகும், நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் போது தள்ளி போகும். ஸோ உங்கள் புக்கில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஏ, இது பி, இது சி, இந்த பாயிண்ட் டி, இது இ இப்படிலாம் குறிச்சிருப்பாங்க. ஏ சி இங்கிற பாயிண்ட்லலாம் சிக்னல் ஜீரோவாக இருக்குது. சிக்னல் ஜீரோவாக இருக்கும்போது அந்த பாயிண்ட்லலாம் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த சிக்னல், ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கேரியரும் இந்த மாடுலேட்டட் சிக்னலுடைய ஃப்ரீக்வன்சியும் சேமாக இருக்கும். ஏன்னா சிக்னல் வேவ் ஜீரோவாக இருக்குங்க. வேறஸ் இந்த பியும் போது மேக்ஸிமம் போகும்போது க்ரௌடிங் இருக்கும் பாசிட்டிவ் சைக்கிளில், நெகட்டிவ் போகும்போது தள்ளி விலகி இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல எவ்வளவு செப்பரேட்டட் அதிகமாக இருக்குது, இங்கே செப்பரேஷன் கம்மியாக இருக்குது. இதுலேருந்து என்ன சொல்லணும், the frequency has increased, frequency has reduced. And even in the case of phase modulation, this is how the modulated carrier will appear. இப்படி தான் மாடுலேட்டட் கேரியரில் ஃப்ரீக்வன்சியை தான், அது ஃபேஸ் ஆங்கிளையும் ஃப்ரீக்வன்சியும் ஆல்டர் பண்ணும்போது they will appear in a similar way. So the change in the frequency எங்கே இருக்கும், இங்கே இருக்கிற இப்போ ஆல்டர்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த இடத்துல ஹையாகவும் இது லோவும் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இது ஹை ஃப்ரீக்வன்சியாக கேரியருடைய இந்த பார்ட் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி, கேரியருடைய இந்த பார்ட் லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆகிடுது. ஸோ த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ஹை அண்ட் லோ ஃப்ரீக்வன்சி டிஃபரன்ஸ் இஸ் கால்டு delta F. FC is called central frequency or resting frequency. This delta F is the change in the frequency, that is called frequency deviation. How much is this deviated from FC? Plusum போயிருது இந்த இடத்துல, மைனஸும் போகிறது இந்த இடத்துல இல்லையா. ஸோ frequency deviation பேரு. 2 times delta F is called frequency swing. Central frequency ஸ்விங்னு சொல்லுவோம். ஸ்விங் என்ன பண்ண அர்த்தம், மேக்ஸிமம் எஃப்சி ப்ளஸ் டெல்டா எஃப் போச்சு, மைனஸ் எஃப்சி மைனஸ் டெல்டா எஃப் மினிமம் போகும். அப்போ த டிஃபரன்ஸ் இந்த சேஞ்ச் இன் த ஃப்ரீக்வன்சி பிட்வீன் த மேக்ஸிமம் அண்ட் த மினிமம் இஸ் கால்டு 2 times delta F is called frequency swing or carrier swing. Frequency swing of the carrier wave அப்படின்னு சொல்லலாம், அல்லது சிம்பிளி கேரியர் ஸ்விங் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரைட், ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்விங்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும் of the carrier wave. When it is modulated, this is how it happens. The frequency modulation as well as phase modulation frequency தான் alter ஆகும், amplitude of the modulated signal will remain as EC. தெரியுறதா? So what is the advantages? நாங்கள் 4 disadvantages சொன்னோம். அதில் முக்கியமான அட்வான்டேஜ் அப்போ என்னது, அதில் நாய்ஸ் பிக்கப்புங்கிறது இருக்காது. நாய்ஸ் பிக்கப் இஸ் வெரி லோ ஆர் nil. ஏன், தி man-made or natural noise that is picked up while the transmission நடக்கிறது இல்லையா சேனலில், ஏர் வழியாவோ அல்லது கேபிள் வழியாவோ நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் பொழுது, இந்த கேரியரை மாடுலேட்டட் கேரியரை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் பொழுது நாய்ஸ் எதனால் பிக்கப் ஆச்சு, தி நேச்சுரல் அண்ட் மேன்மேட் நாய்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேட்டட். அப்போ ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேட்டட் சிக்னல் வில் கெட் அஃபெக்டட் பை த நாய்ஸ். ஸோ ஆன் த வே இட் வில் பிக்கப் லாட் ஆஃப் நாய்ஸ். அந்த நாய்ஸ் ரிமூவல்ங்கிறது பெரிய ஒரு ஆஸ்பெக்ட், அதில் ரொம்ப கஷ்டம். செகண்ட், இதில் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் இருக்கிறதால கம்ப்ளீட்டு நோ நாய்ஸ் பிக்கப். ஸோ நாய்ஸ் இஸ் nil அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும். அதனால தான் நம்மளுடைய எஃப்எம் ரேடியோ அவ்வளவு துல்லியமாக கிளியராக பர்ஃபெக்டாக நம்மளுடைய சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்குறது. ஸ்டீரியோ இஸ் வெரி மச் ஈஸிலி பாசிபிள் இன் திஸ் கேஸ். ஏஎம் ஸ்டீரியோ இஸ் டிஃபிகல்ட், இதில் ஸ்டீரியோங்கிறது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியும். ரெண்டாவது, ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்ச் இஸ் குவைட் லார்ஜ். அதில் ரேஞ்ச் ரொம்ப ஸ்மால்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். இதில் ரேஞ்சுங்கிறது எப்படி வருதுன்னா, ஞாபகம் இருக்கா, மேக்ஸிமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது அதில் 5 kHz ப்ளஸ் 5 kHz 10 kHz தான் சொல்லிட்டு இருந்தோம். இங்கே இந்த டெல்டா எஃப் இருக்கு, அதுதான் ரேஞ்சுன்றது. வி கேன் கோ அப் டு 75 kHz. அல்லது இன்டர்நேஷ்னலி அக்செப்டட் ஒரு மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்விங் இஸ் டிவியேஷன் இஸ் 75 kHz டெல்டா எஃப். இது அப்போ 2Fன்னு வரும்பொழுது 150 kHz ஸ்விங் வரும். ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்ச் இஸ் குவைட் லார்ஜ். ஸோ ஹை ஃபிடெலிட்டி கிடைக்கும். அப்போ ஹை ஃபிடெலிட்டினா ஹைஃபைன்னு சொல்லுவோமே, தட் இஸ் குவாலிட்டியை பற்றி பேசுறது. குவாலிட்டின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்போங்க நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, என்டையர் ஆப்ரேட்டிங்
ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 300லேருந்து ஒரு 10 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குன்னு அதில் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிடுறது ஏஎம்ல. இங்கே அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்காது. அப்போ ஹை ஃபிடெலிட்டி, குவாலிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் வில் பி மச் மச் பெட்டர். அண்ட் தென் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஹை. எஃபிஷியன்சி அதுலேருந்து நம்ம 1/3 தான் சைட் பேண்டில் இருக்கும் எனர்ஜி டோட்டல் பவரில் அப்படி சொன்னோம் இல்லையா. அந்த 1/3ங்கிறத விட இது ஹையர் எஃபிஷியன்சி. பவர் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் தி மாடுலேட்டட் பீம் அண்ட் தேர்ஃபோர் efficiency is high enough, the signal strength will be much higher in this case. அப்போ these are the 4 important advantages. Disadvantages இருக்கு over the AM idea. So AM ஓட FM உடைய மெயின் அட்வான்டேஜஸ் நான் இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு வரும்பொழுது மச் வைடர் சேனல் அவைலபிலிட்டி இருக்கிறதால இது நமக்கு இது ஒரு என்ன சொல்றது, லோ காஸ்ட்ல பண்ண முடியாது அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட். அப்புறம் the circuit design for FM modulation is much more complicated and complex than AM. அதில் circuit design ரொம்ப சிம்பிளர், இங்கே much more complicated complex. Of course with advanced technology இதெல்லாம் இப்போதைக்கு கஷ்டமே கிடையாது. இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் கஷ்டமாக, இனிஷியலே FM இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது தான் இதெல்லாம் பிரச்சனையெல்லாம் இருந்தது. இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. இருந்தாலும் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக அது இருக்கும். இது காஸ்ட் எஃபெக்ட் கம்மியாக இருக்கும். இதனுடைய ரேஞ்ச் அகைன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்ச் எல்லாமே அந்த லைன் ஆஃப் சைட் ரேஞ்சில் தான் போயிட்டு இருப்போம். நம்ம டிரான்ஸ்மிஷனுங்கிறது வேற, இது குவாலிட்டி ஆஃப் தி சிக்னல் ரிட்ரீவ்ட் இஸ் வெரி மச் ஹை அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல. எஃபிஷியன்சி இஸ் மோர் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அந்த 2 டிஸ்அட்வான்டேஜும் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டில் நம்ம சொல்ல முடியாது எஃப்எம்க்கு. ஏன்னா இப்போ மச் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு மேக் திஸ் சர்க்யூட்ஸ் வெரி மச் ஈஸியர். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபேஸ் மாடுலேஷன் சொல்லி உங்கள் புக்கில் ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. நத்திங் பட் தி ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷனில் தான் இருக்கணும். ஏன்னா இப்போ இது மட்டும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி மட்டுமே ஆல்டர் ஆச்சு, இப்போ என்டையர் ஃபேஸுமே ஆல்டர் ஆகுது, which is again going to give rise to a similar kind of a wave pattern for the modulated wave. So the frequency shift depends on amplitude of the modulating signal. Once again அதான் பார்த்தோம், amplitude of modulating signal, frequency of the signal. இதில் ஃபேஸ் மாடுலேஷனில் இதே தான் சேம் திங். ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ் ஹாஃபில் இருக்கும்போது ஃப்ரீக்வன்சி மாறுறது, நெகட்டிவ் இருக்கும்போது ஃப்ரீக்வன்சி மாறுது. இது அதே தான் இதுலேயும் நடக்கிறது. ஒன் கிரேட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஃபேஸ் மாடுலேஷன் இஸ் எஃப்எம் சிக்னல் ப்ரொடியூஸ்ட் பை பிஎம் மாடுலேஷன், பி மாடுலேஷன் இஸ் வெரி ஸ்டேபிள். அப்படின்னா இந்த அர்த்தம், இந்த ரெஸ்டிங் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டிங்கிற கான்செப்ட் கொஞ்சம் இதில் கம்மியாக இருக்கும். வேற ஃபேஸ் மாடுலேஷன் போகும்பொழுது என்டையர் ஃபேஸையை மாடுலேட் பண்ணும்பொழுது இந்த சென்ட்ரல் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது ஸ்டெடியாக இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சென்ட்ரல் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது என்ன, நம்ம மெட்ராஸில் அதாவது சென்னையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த ஃப்ரீக்வன்சி சொல்கிறவன் அதுதான் எஃப்எம் ஸ்டேஷன். இப்போ 88 to 108 மெகா ஹெர்ட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ்வலாக இன்டர்நேஷ்னலி அக்செப்டட் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப்எம். அதில் டெல்டா எஃப் டீவியேஷன் எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம், 75 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. சென்ட்ரல் ஃப்ரீக்வன்சிலேருந்து 75 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம்னு. ஸோ 2 டெல்டா எஃப் மொத்தமாக ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம், ஸ்விங்குன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷன் 91.9 வரும், அடுத்து 91.9 வரும், அடுத்து 92.7, இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. இதெல்லாம் இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஷன், செகண்ட் ஸ்டேஷன், தேர்ட் ஸ்டேஷன் அண்டு ப்ரைவேட் ஸ்டேஷன் இருக்குது. 3 ஏஐஆர் ஆல் இண்டியா ரேடியோ உடைய இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்டேஷன்ஸ் ஒரு 3 ஸ்டேஷன் இருக்குது. தட் கம்ஸ் டு வாட் ஆர் த திங்ஸ் 100.6, 101.4, தென் 102.3 மெகா ஹெர்ட்ஸ். எல்லாமே மெகா ஹெர்ட்ஸில் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இது 3 ஏஐஆருடைய ஸ்டேஷன்ஸு, மற்றதெல்லாம் ப்ரைவேட்டு கொடுத்த ஸ்டேஷன்ஸு. ஸோ த லாஸ்ட் ஒன் இந்த இடத்துல வரும்போது 106.4 வரும். ஸோ 88 to இப்போ இதில் வித்தியாசங்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் இந்த சென்ட்ரல் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது. இந்த ரெஸ்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஃபேஸ் மாடுலேஷனில், மச் மோர் ஸ்டேபிளர் தேன் தி ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷனில் வரக்கூடியது. இப்போ இது 75 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்ன்று தான் அந்த பேண்ட் விட்த்துங்கிறது சொல்கிறது, ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்விங்குன்னு சொல்கிறது அலவுடு. அதாவது உங்களுடைய சிக்னல் ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னல் ஸ்விங் ஆகுது, இது சேஞ்ச் பண்ணுறது இல்லை ஃப்ரீக்வன்சியை, அந்த அமௌண்ட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 75 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் அலவுடுன்னு வச்சுட்டு இருக்குன்னா, இப்போ இதை மெகா ஹெர்ட்ஸில் எழுதலாம். 75 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் இஸ் 0.075 மெகா ஹெர்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ 91.1லேருந்து சென்ட்ரல் ஃப்ரீக்வன்சிலேருந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போகலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ எவ்ரி திங் ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தமே கிட்டே வராது, தெரியறதா? 0.075 தான் உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வரும். இப்போ இது பக்கத்தில் போகாது. இது 0.8 இருக்குது இதுக்கு வித்தியாசம். இந்த இடத்துல எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது, 0.8 ஒன் செகண்ட் தெரியுறதா? 0.8 வித்தியாசம். அடுத்தது 93.5 ஒன்று வரும், ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ ஓகேன் 0.8 வித்தியாசம் வருது பாருங்க, ரைட்? இங்கேயும் பாருங்க 106 100.6 வந்து ஏஆருடைய ஒரு ஸ்டேஷன் 0.8 வருதா?
அகைன் இதில் வந்து 0.9 வருது. ஸோ 0.8 0.9 வித்தியாசத்தில் உங்களுக்கு 11 ஸ்டேஷன் 91.1லேருந்து 106.4 வரைக்கும் இருக்கிற 11 ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் சென்னை. இது மாதிரி தான் இருக்க முடியும், 10-15 ஸ்டேஷனுக்குள்ளே தான் இருக்கும். இப்போது சென்ட்ரல் ஃப்ரீக்வன்சி 0.8 வித்தியாசத்தில் கொடுத்துட்ருக்கான், அது சேஃபாக இருக்கலாம். 0.5 வித்தியாசத்தில் கூட கொடுக்க முடியும், ஏன்னா பிரச்சனை இல்லை. 75 kHz தான் அவன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அந்த ஸ்விங் எடுத்துக்க போகிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் தி ஃபேஸ் மாடுலேஷன். அண்ட் இதுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷனுக்கும் ஃபேஸ் மாடுலேஷனுக்கும் நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸ் போடலாம், மச் மோர் காம்ப்ளிகேட்டட். இது மாதிரி ஈஸியாக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. ஏஎம்க்கு தான் கிளியராக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் உங்கள் புக்லேயும் அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல, அவசியமும் இல்லை இந்த ஸ்டேஜில். அது அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன், நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு தான் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக மேத்தமேட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் போனோம். ஸோ வித் திஸ் வி வைண்ட் அப் தி கைண்ட் ஆஃப் மாடுலேஷன் தட் வி ஹவ் considered: amplitude modulation, frequency modulation, phase angle modulation of the carrier wave, which is the carrier wave ஓடுது alter ஆகுது, which is at a radio frequency ன்னு புரிஞ்சுக்கணும். omega c is radio frequency, this is at a audio frequency ன்னு புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ டெலிவிஷன் வருது இல்லையா, டெலிவிஷனில் பண்ணும்பொழுது இமேஜ் தனியாக ப்ராசஸ் பண்ணணும், சவுண்டு தனியாக ப்ராசஸ் பண்ணணும். சவுண்டு வந்து அதில் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன், இமேஜ் இஸ் ஆம்பிளிடியூட் மாடுலேஷன் டெலிவிஷன் சிக்னலில் வரும்பொழுது. ஸோ டெலிவிஷனுக்கு ஆம்பிளிடியூட் மாடுலேஷன் நடக்கிறது, ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் நடக்கிறது. அதெல்லாம் டெலிவிஷன் சேனல்ஸ் எல்லாத்துலேயும் சவுண்டு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன? ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன், நோ நாய்ஸ் பிக்கப், ஹை ஃபிடெலிட்டி கிடைக்கும். நமக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ் அ யூசர், எண்ட் யூசர், நமக்கு இது ரெண்டு தான் ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து அங்கே ஸ்டேஷன் அவங்க பண்ணுறவங்களுக்கு வேண்டியது இந்த எஃபிஷியன்சி. அதெல்லாம் நமக்கு வேண்டியது என்ன? யூசரில் ஹை ஃபிடெலிட்டி இருக்கணும், குவாலிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் நல்லா இருக்கணும், நாய்ஸ் பிக்கப்பே இருக்கக்கூடாது. சரியா? அப்போது டெலிவிஷன் வரும்பொழுது வாய்ஸ் வந்து தே டூ எஃப்எம், வீடியோ, இமேஜஸ் எல்லாமே ஏஎம்மில் பண்ணுவாங்க. அதுதான் இப்போதைய பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் அஃப்கோர்ஸ் அதோடைய ஏஎம்மில் பண்ணினாலும் அதோடைய இமேஜ் உடைய இது வந்து நாய்ஸ் பிக்கப்லாம் இருந்தாலும் ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்குது. அதனால் இட் இஸ் பீங் கண்டினியூட் டில் டேட். ஆரம்பத்திலேயே பண்ணிட்டு இருந்த அதே கான்செப்டை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ லெட் அஸ் வித் திஸ் வி வைண்ட் அப் மாடுலேஷன் ஐடியா. வில் ஹவ் டு நவ் கோ இன் டு தி ரியல் ரேடியோ ரிசப்ஷனுக்கு உண்டான சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், டிரான்ஸ்மிட் உண்டான சர்க்கியூட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம்.